ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਜਾਰਥੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟਾਈਪ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੀਪੀ ਕੰਬੋਜ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੀਟੈਕ ਪੰਜਾਬੀ। तो इस वीडियो नू अंत तक देखना ना भूलना क्योंकि तकनीकी जानकारी है और उसनू पूरी तरह समझ के याद रख के उन्हों अप्लाई करना लागू करना बहुत ज़रूरी है। जी स्वागत है सीटैक पंजाबी दे विच। गल कर रहे सी कि पंजाबी हिंदी संस्कृत इन्हां भाषावां दे विच जिहड़े अखर पैर दे विच पाए जांदे ने उन्हां अखरां नूं पाउण लग्गिआं बहुत सारियां समस्यावां आउंदियां ने। पंजाबी दे विच समस्यावां तां आ ही रहीआं ने क्योंकि 7-8 ऐसे अखर ने जिहड़े पैर दे विच पाउणे पैंदे ने। आम जिहड़ी आधुनिक पंजाबी दे विच तां नहीं पर रवायती जां गुरबाणी वाली जिहड़ी लिखतां ने उन्हां दे विच अद्धे अखरां दा इस्तेमाल वड्डे पद्धर ते कीता जांदा है। जिहड़े विद्यार्थी इहो ਜਿਹੇ विषयां दे नाल संबंधित कोई मैटर टाइप करते हैं फिर उन्हां नूं आउंदी है समस्या। और अगली गल दस दियां कि हिंदी ते संस्कृत दे विच इह समस्या होर भी ज़्यादा गंभीर है। सो इस समस्या दे हल लई आपां सीधा चलदे हां कंप्यूटर दी स्क्रीन ते। लो दोस्तों इस स्क्रीन के उत्ते तुहानूं नज़र आ रहा है, मैं उपर लिखिया हलंत की वरतों नाल पंजाबी गुरमुखी के अद्धे अखर पाउणा सीखो। सो कोई भी भाषा जदों असीं टाइप करते हैं यूनीकोड आधारित फाउंटां की वरतों नाल टाइप करते हैं तो एक साडे कोल खास करैक्टर हुंदा है जिन्हों असीं हलंत कहने आ। और हलंत की शेप इस तरह गोलाकार हुंदी है, इहनूं असीं गोलू भी कह दिंदे आ। सो इस गोलाकार जिहड़ा हलंत करैक्टर है इस करैक्टर की वरतों करनी बहुत ही लाहेवंद है। दोस्तों जदों भी इस हलंत की वरतों करनी है तो सुचज्जी थां दे उत्ते करनी है। इहदा इक्को एक फार्मूला है कि जदों जिहड़े अखर नूं अद्धा पाउणा है उस अखर तो पहला हलंत का इस्तेमाल करना है। जदों उस अखर तो पहला हलंत का इस्तेमाल करोगे तो वह अखर अपने आप पैर दे विच चला जाऊगा, यानी कि अद्धा अखर पै जाएगा। मिसाल वजों तुसीं तो देखो कि यह शब्द लिखा परमात्मा तो पप्पे दे पैर दे विच रारा है। सो इहदे विच तां कोई समस्या नहीं क्योंकि पैर दे विच रारा कीबोर्ड तो सीधा पै जांदा है। तुसीं किवें करोगे, हलंत किवें पाया जाएगा, इहदे लई ध्यान रखना है। हमेशा तुसीं अल्ट बटन दब के 2637 कोड जिहड़ा है वो अपने कीबोर्ड के उत्तों दबना है, यानी कि अल्ट नूं एक उंगल दे नाल प्रैस करके रखना है तो दूसरी उंगल नाल 2637 यानी कि 2637 दबना छड्ड देना। और उस तो बाद असीं पाउणा चाहुंदे आ रारा, यानी कि पैर दे विच रारा पाउणा चाहुंदे आ। हलंत वाला करैक्टर दा कोड जदों असीं पा लांगे उस तो बाद पूरा रारा पा के उहनूं छड्डोगे जिवें ही तुसीं वो अपने आप पैर दे विच चला जाएगा। इसी तरह दोस्तों अद्धा हाहा पाउण दे लई भी बिल्कुल उही प्रक्रिया अपनाउणी है, यानी कि पप्पा ते डाड़ा असीं पा लेना है। उस तो बाद अद्धा हाहा पाउण तो पहला असीं पाना है अल्ट प्लस 2637। उस तो बाद पूरा हाहा जिवें ही पावांगे वो अपने आप डाड़े दे पैर दे विच चला जाऊगा। इसी तरह स्वर शब्द पाना है या स्वय पाना है तो सस्सा पाण तो बाद अद्धा वौवा पाण दे लई अल्ट 2637 का उपयोग करना है। सो इस तरह दोस्तों गुरबाणी दे विच एक शब्द हुंदा है मिस्ट यानी कि मिठास। सो ये शब्द जे तुसीं पाना चाहुंदे हो यानी कि टैंका पैर दे विच पाना चाहुंदे हो तो सस्से तो बाद अल्ट 2637 पा के पूरा टैंका पा देना है, वो अपने आप पैर दे विच चला जाएगा। इसी तरह उस तत्ती यानी कि एक तत्ता अद्धा है दूसरा पूरा है और उसनूं सिहारी है। तुसीं ऊड़े नूं औंकड़ सस्सा पाण तो बाद जदों अद्धा तत्ता पाना है तो अद्धे तत्ते तो पहला हलंत का निशान पाने वास्ते अल्ट 2637 कोड जिहड़ा है वो दबा लेना है। इसी तरह दोस्तों
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਸ਼ਬਦ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਨੰਨਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਬੂਤਾ ਨੰਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਡ ਦਬਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਖਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀਬੋਰਡ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਾਲਾ ਵਰਤਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੱਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ Alt 2637 ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਰਾਰਾ ਪੂਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਸ਼ਬਦ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੱਪਾ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾੜਾ ਪਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਹਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੈਰ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Alt 2637 ਦਬ ਲਾਂਗਾ ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਾਹਾ ਪੂਰਾ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਹਾਹਾ ਮੈਂ ਵਰਤਿਆ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਵਰ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੱਸਾ ਪਾਵਾਂਗਾ ਔਰ Alt 2637 ਪਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਵੋਵਾ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਰਾਰਾ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮਿਸਟ ਸ਼ਬਦ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਮੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੱਸਾ ਫਿਰ Alt 2637 ਤੇ ਟੈਂਕਾ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮਿਸਟ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਉਸਤਿਤੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਸੱਸਾ। ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਤੱਤਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ Alt 2637 ਫਿਰ ਤੱਤਾ ਦੱਬਾਂਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਉਸਤਤੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੱਕਾ, ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਰਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹਲੰਤ ਨਾਲ, ਸਿਆਰੀ ਫਿਰ ਸੱਸਾ। ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਨੰਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ Alt 2637 ਫਿਰ ਨੰਨਾ ਅੱਧਾ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਨੰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਧੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਹਲੰਤ ਕਰੈਕਟਰ। ਔਰ ਹਲੰਤ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੋਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ Alt 2637 ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਖਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅੱਖਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 9 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰੈਕਟਰ ਮੈਪ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। ਕਰੈਕਟਰ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਵਨਾਗਰੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਤਿੰਨੋਂ ਲਿਪੀਆਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਮੈਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਮੈਪ ਖੋਲ੍ਹਦਾ। ਇਸ ਕਰੈਕਟਰ ਮੈਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਧੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਕਰੈਕਟਰ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਲੰਤ ਹੈ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੇਠੋਂ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥੋਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲੰਤ ਵਾਲਾ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਏ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਸਾ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਊਆ ਅੱਧਾ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲੰਤ ਦਬ ਲਾਂਗਾ ਇੱਥੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਊਆ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਵਊਆ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਲਾਵਾਂ ਲਗਾਈ ਸਵੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਧੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰੈਕਟਰ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਵਾਲਾ ਕਰੈਕਟਰ ਮੈਪ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲੰਤ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕ੍ਰਮ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌ ਦੱਬਿਆ ਫਿਰ ਹਲੰਤ ਪਾਇਆ, ਰਾਰਾ ਅੱਧਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲੰਤ ਦੱਬ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਰਾ ਅੱਧਾ ਪਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਾਰਾ ਪੂਰਾ ਪਾ ਦਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਮੌ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕ੍ਰਮ ਸ਼ਬਦ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਅੱਧਾ ਅੱਖਰ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਹੋਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਰਾ ਤੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਹੋਰ ਅੱਖਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਵਰਤਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਲੰਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ Alt 2637 ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।